जय जगन्नाथ। मु पद्मनाभ पाणिग्राही आमरी सत्य नीतिवाणी कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज आलोच्य विषय है संसार को छाड़ भगवान सहित जोड़। संसार को छाड़ी भगवान सहित जोड़ी हो गले ये संसार आम मुक्ति पाइपर। भगवान जहाँ सहित रे तार विजय सुनिश्चित। धनुर्धय अर्जुन सहित जोगेश्वर भगवान कृष्ण रहिले तांकर विजय सुनिश्चित हो गला। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र सी विजो भूति ध्रुवांग नीतिमतिर्मम। भगवान पांडव मान सहित रही पांडव माने जयलाभ कले। कौरव मान सहित रहिले नाही, कौरव माने पराजय वरण कले। आमर देखिबा काम क्रोध लोभ प्रति आसक्ति हेले जीवनर पूर्णता आसे ना। शरीर को आग्रह कले देहाभिमान वृद्धि हो जाए। भौतिक पदार्थ प्रति आसक्ति रहिले, कामिनी कांचन प्रति आसक्ति रहिले, अनेक भावनार वशवर्ती हेले जीवनर अपूर्णता हो जाए। जो पर्यंत आम इंद्रिय मानकर वशीभूत होइछे सेही पर्यंत आमर पूर्णता प्राप्ति नाही। दुखर निराकरण न कले सुखर प्राप्ति हेब किपरि? तेणु मनर मैला को निजे ही सफा करने को पड़ो। कामना को दूर करने को संकल्प करने को पड़ो। कामनार विनाश रे दुखर विनाश। नकारात्मक भावना त्याग करी मनरे सकारात्मक भावना जागृत कले आम ये समाज रे श्रेष्ठ मनीष रूप से परिगणित हो पारिबा। माया सहित संगे कले माया तुमको नचेब, किंतु भक्ति सहित संग कले भगवान तुम आगे नाचिबे। प्रमाणं तत्र गोपिका। गोपी माने भक्ति भाव रे प्रभु को समर्पित होइथिबारु भगवान को से माने नचेई पारिथिले। विहाय कामान जह सर्वान् पुमांग चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। भगवान गीतारे कहले जेउ पुरुष समस्त कामना त्याग करी ममता रहित होई अहंकार रहित होई स्पृहा रहित होई विचरण करती सेही व्यक्ति शांति लाभ करती। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण काम क्रोध लोभ सबू सृष्टि होता। सात्विक भावना मनरे आसिले रजोगुण दूरे जाए। तेणु भागवत रे रजोगुण विषय कहुई काम सुचेष्टा तृष्णा मद गर्व विलास मति खेद जस प्रभाव सुख इच्छा लोभ संकल्प मंत्र दीक्षा। तेणु तुलसीदास मध्य कहते काम क्रोध मद लोभ सद नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ ये सब नरकर द्वार। एमाने होचंदी बड़ शत्रु। रामायण वर्णित राजा दशरथ होचंदी कामनार प्रतीक। रानी कैकेयी होचंदी क्रोधर प्रतीक। आ मंथरा होचंदी लोभर प्रतीक। ये तीनिए जेतेबेले एकत्र हो गले प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या त्याग करी वनवास चलीगले। तेणु एमंत जीव गति जानी छाड़ब सबू संग पुणी गोविंद पादे देई चित्त जे प्राणी थीब अविरत माया बंधने न पड़ब तेबे से मुख तिलभिव। तेणु जायाच कायाच सुकांति कोमला छायाच मायाच मरीचि कोपमा। तेणु पत्नी आउ आमर सुंदर शरीर ये जो छाया माया ये सब होचंदी मरीचिका। ये मरीचिका पछरे मनीष दौड़ुची। मरीचिका पछरे दौड़िले से भगवान को पाई परिबो नाही। मायारे भ्रमी हब जन्म मृत्यु चक्र रे पड़िबो। तेणु कलिकतरा पोक पंकरे रहुची। पंक भितर जेतेले बाहरिक आसी जाउची ता देहरे पंक लागू नाही। तेणु आमे माने ये संसार रे थाई संसार प्रति आसक्ति न रखा उचित। नदी रे नौका चलुची
କିନ୍ତୁ ନୌକା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି ନୌକା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସଂସାର ରୂପକ ନଦୀରେ ଆମେ ଚାଲିଛି, ଆମ ଜୀବନ ନୌକା ଚାଲିଛି। ଏ ସଂସାର ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ ଆମ ଜୀବନ ନୌକା ବୁଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ବାର ବାର ବର ମାଗଉଁ ହରସି ଦେହୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା, ପଦ ସରୋଜ ଅନ ପାଇନି ଭବତି ସଦା ସତସଙ୍ଗା। ମୁଁ ବାର ବାର ଏହି ବର ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଚଳା ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉ। ବାରି ମଥେ ଘୃତ ହୋଇ ବରୁଷି କତାତେ ବରୁତେଲ, ବିନୁ ହରି ଭଜନ ନ ଭୌ ତରିୟ ଜହ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅପେଲ। ଜଳକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ଘିଅ ବାହାରିପାରେ, ବାରିକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ତେଲ ବାହାରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ହରିଭଜନ ବିନା ସଂସାର ରୂପୀ ସାଗରକୁ ପାରି ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମମ ଗୁଣ ଗାବତ ପୁଲକ ଶରୀରା, ଗଦ ଗଦ ଗୀରା ନୟନ ବହନୀରା। ତେଣୁ ମୋର ଗୁଣକୁ ଏମିତି ଗାଇବ ଦେହରେ ପୁଲକ ଜାତ ହେବ, ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ହେଇଯିବି, ଭକ୍ତର ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ଯାବତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ, ଏ ଜୀବ ନ ପଶେ ଶରଣ, ତାବତ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ସୁଖୀ, ନିରତେ ତାପତ୍ରୟ ଦୁଃଖୀ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ନ ପଶିଲେ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ଯାବତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ, ଏ ଜୀବ ନ ପଶେ ଶରଣ, ତାବତ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ସୁଖୀ, ନିରତେ ତାପତ୍ରୟ ଦୁଃଖୀ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା, ମନ ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ତାପତ୍ରୟ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧି ଦୈବିକ, ଆଧି ଭୌତିକ, ଏ ତିନି ତାପରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୋହି ତଳେ, ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ତେଣୁ ମାନବ ଜୀବନର ଲାଭ, ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କର ଭାବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ହେଇଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଆମ ମନକୁ ନିବେଶ କରିବା। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ ଜରା ଦୁଃଖଂ, ଜାୟା ଦୁଃଖଂ ପୁନଃ ପୁନଃ, ଅନ୍ତକାଳ ମହାଦୁଃଖଂ ତସ୍ମାତ୍ ଜାଗୃହି ଜାଗୃହି। ତେଣୁ ଆମେ ଗର୍ଭ ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ, ଜରା ଦୁଃଖ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦୁଃଖ ଏବଂ ରୋଗ ଦୁଃଖ, ଇଏ ସବୁ ଅନନ୍ତ ଦୁଃଖ, ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ, ଆହୁରି କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏବେଠାରୁ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ ତୁମେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱଭୁବନ ତହିଁ ଅନବରତ, ନୃତ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ସକଳେ ହୋଇ ଜାତ ମୃତ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆସିବାର ବେଳେ ଏକାରେ କୁମରଉ, ଯିବା ବେଳେ ଯିବୁ ଏକା, ଯିବା ବେଳେ ତୋର ସଙ୍ଗେ କେ ନ ଯିବେ, ଧର୍ମ ଥିଲେ ହେବ ସଖାରେ କୁମର। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଯଦି ଅଛି, ଧର୍ମ କରିଛୁ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛୁ, ସେ ହିଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ଆଉ କେହି ଯିବ ନାହିଁ। ଏକା ଆସିଥିଲୁ, ଏକା ହିଁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ଶବରୀର ହାତରୁ ଅଇଁଠା ଫଳ ଖାଇଦେଲେ, ଗଜକୁ ଗ୍ରାହକ ବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଦ୍ୱାରକାରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ ତଳେ ତୁ ଶରଣ ପଶିଯା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ନ ଚେତା ସତତମ୍ ଯୋମାଂ ସ୍ମରତି ନିତ୍ୟସଃ। ତେଣୁ ଅନନ୍ୟଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପାଇବ ବିଷ ବାସନା ଭୋଗ ବିଳାସ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଏ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ତେଣୁ 6 ଗୋଟି ଆଚରଣ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ରହିଛି। ଏକାନ୍ତରେ ବାସ କରିବ, ଅଳ୍ପ ଭୋଜନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରିବ, ଶରୀର ପ୍ରତି ହିତ ସାଧନ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସର୍ବଦା ମୌନ ରହିବ। ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟନିକ୍।
ସବୁବେଳେ ମୌନ ରହିବା, କୌଣସି ଅଭିଳାଷ କାହା ପ୍ରତି ରଖିବ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନକୁ ସଂଯମ କରିବ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବ, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ। ଏହି 6 ଗୋଟି ଯଦି ଆଚରଣ କଲେ ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବା। ଏହିପରି ଆଚରଣ କରିବା ଆମେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତୁଟିଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।